केंद्र सरकार ने संविधान की उलंघना करके कुछ खेती नाल संबंधित कानून बनाए ने। साडा इतराज़ है भी खेती राज्यों का विषय और ये केंद्र सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। ये कानूनों तो बाद असी अंदोलन शुरू किया, सरकार ने अपना नवा प्रचार शुरू कर दिता कि असी तो किसानों के भले नहीं बनाए ने। मीटिंग दौरान असी सरकार वालों को पूछा भी दसो किहड़ी जथेबंदी ने तुहानूं कहा भी साडा भला करो, जिहड़ा तुहानूं इन्ना भला करन दा फिक्र पैदा हो गया। फिर वो कहते हैं जी असी तां किसान नूं वन नेशन वन मार्केट नाल जोड़िया। तो असी उत्थे भी स्पष्ट किया भी देखो 1974 विच इत्थे जोनल रिस्ट्रिक्शनस हुंदियां सी। उदों किसान अपनी कणक अपना झोना पंजाब तो बाहर नहीं सी लिजा सकते। असी उदों जोन तोड़ मोर्चा लाया, रोपड़ तो नालागढ़ बॉर्डर ते असी 5 किलो कणक सिर ते चक के लेके जाते सी ते पुलिस सानू गिरफ्तार करके कणक की समगलिंग का केस बनाउंदी सी। असी कोर्ट च एडमिट कर लेंदे सी, 40 दिन की सानू कैद हो जाती सी। 1450 किसानों ने कैद कट्टी, 2 किसान शहीद भी होए। उन्होंने दिनों में जस्टिस कुलदीप सिंह बार इटला करके इन्होंने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। असी उन्होंने वकील कर लिया तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रिट पाती। उसके बाद 1976 के अक्तूबर च पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने साढ़े हक च फैसला दिता, जिदे हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार नूं कोई अधिकार नहीं कि वो मिट्टी नाल मिट्टी होकर पैदा करने वाले किसान उत्ते किसी तरह की पाबंदी ला सकन। ये किसान की अपनी मर्जी है, वो अपनी फसल जिन्नी चाहे जिथे चाहे जदों चाहे देश के किसी भी कोने च ले जाके बेच सकता है। तुसीं उन्होंने स्टॉकिस्ट भी नहीं कह सकते। 6 महीने बाद केंद्र च सरकार बदल गई, जनता पार्टी की सरकार आ गई। पार्लीमेंट का सब तो पहला रेजोल्यूशन है भाई सारे देश का एक जोन होएगा। तो उसके बाद असी लिखती इस सरकार को कहा बिहार तो मक्की पंजाब आउंदी है, नो रिस्ट्रिक्शन। बिहार तो पैडी पंजाब आउंदी है, नो रिस्ट्रिक्शन। राजस्थान यूपी तो आउंदी है, नो रिस्ट्रिक्शन। असी अपना किन्नों देश के कोने कोने बेचते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। पंजाब के आलू उत्पादक जिहड़े ने उन्होंने कोल्ड स्टोर बना ले साउथ में, उत्थे स्टोर करके हौली हौली बेचते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। इस तरह जम्मू कश्मीर हिमाचल का सेब सब्जियां सारे देश च जांदियां, सब्जियां असी अपनियां इत्थे आजादपुर मंडी च लैके आउणा, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। महाराष्ट्र का प्याज केला संतरा सारे देश च विकदा, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। तो तुसी नवा किहड़ा काम कीता है, जो कोई पाबंदी है नहीं तो तुसी काम ये कीता है, तुसी एक देश 2 मंडियां बनातियां। एक मंडी रेगुलेटेड मंडी है अंडर द APMC एक्ट। वी हैव वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। और साडी जिहड़ी मार्केटिंग सिस्टम है दैट इज ट्राइड एंड टेस्टेड, किसी को कोई शिकायत नहीं। असी कहा भी तुसी 2 मंडियां इस तरह बनातियां, एक रेगुलेटेड मार्केट है, एक पैरल तुसी बना दी। तुसी कहता उत्थे किसी लाइसेंस की लोड़ नहीं, सिर्फ पैन कार्ड या आधार कार्ड या होर कोई भी भारत सरकार का जिहड़ा इस तरह का मंजूरशुदा डॉकूमेंट है उहदे नाल कोई खरीद कर सकता है। जे कोई व्यापारी किसी 5 पिंडां की फर्ज कर लो कणक खरीद के लै गया, वो मुड़ के पैसे नहीं दिंदा तो तुसी कहता सी कोर्ट च नहीं जा सकते, SDM कोल जावांगे। SDM भी कुछ नहीं करेगा, एक रिकनसिलेशन बोर्ड बनाएगा। रिकनसिलेशन बोर्ड ਉਹਦੇ हक च फैसला दिंदा खिलाफ हुंदा वो अलग गल। जे किसान की फिर तसल्ली नहीं हुंदी फिर वो डिप्टी कमिश्नर कोल जाएगा, डिप्टी कमिश्नर फिर रिकनसिलेशन बोर्ड बनाएगा, उसके बाद सारे रस्ते बंद, तुसी कोर्ट च नहीं जा सकते। असीं कहा भी 1.5 एकड़ का मालक किसान एक पासे कॉरपोरेट हाउस जी नूं जिहड़ा SDM सल्यूट मारेगा, उन्होंने इंसाफ कौन देगा? इस करके ये भी तुहाडी जिहड़ी गल है ये गलत है। और फिर असी उन्होंने कहा तुसी इहनूं कहता है टैक्स फ्री मार्केट है। कॉरपोरेट्स जिथे भी जाते हैं ये दुनिया का फेल्ड सिस्टम है, सारी दुनिया डिवेलप कंट्रीज जिथे कॉरपोरेट हाउसिस ने एंटर किया ये मार्केट खेती की मार्केट के अंदर, वो किसानों की जमीन खा गए। अज भी अमरीका में 80% एग्रीकल्चर लैंड जी है वो कॉरपोरेट हाउसिस कोल है, किसानों कोल नहीं। तुसी इत्थे भी कॉरपोरेट एग्रीकल्चर वालों तुसी वध रहे हो। असलीयत यह है कि तुसी किसानों नूं इत्थे मजदूर बना देना चाहुंदे हो।
ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਜਟ ਰੱਖਦੇ ਆ 500 ਕਰੋੜ 1000 ਕਰੋੜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਧ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਕੇ ਗਾਹਕ ਉਹਦਾ ਪਟਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 8.5% ਟੈਕਸਿਸ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ APMC ਮਾਰਕੀਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 164 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, 64 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਉੱਥੇ ਵੇਚਾਂਗੇ, 100 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਚ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਉਡੀਕੇਗਾ, 2 ਸਾਲ ਉਡੀਕੇਗਾ, 3 ਸਾਲ ਉਡੀਕੇਗਾ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਫਾ ਬਲੇਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਜੀ ਨਾਪਣਗੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਟ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵਿਚੋਲੀਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆੜਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚੋਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਲਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਸਾਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਣਕ 1925 ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੀ ਹੈ। ਜੇ 1925 ਨੂੰ ਵਿਕੀ 1925 ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣੇ 1925 ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚੋਲੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। ਇਨਫੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਲੀਆ ਚੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਚ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੀ ਨੇ, ਹਰ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਖੋਲਿਆ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਕਨਸਿਲੀਏਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, SDM ਨੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣੇਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਜਾ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰਸਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਦਲਤੀ। ਪਰਸਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ APMC ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ CACP ਦੀਆਂ 2 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ FCI ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਬੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। FCI ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ PDS ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ, ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ। ਜੇ FCI ਨੂੰ ਡਿਸਬੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਈਵਨ PDS ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 8.5% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ 6.5% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਲਖ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੰਨਾ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬੌਂਡ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਐਕਟ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ 2-2 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਉਹ 8.5% ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਵਰੇਜ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਐਵਰੇਜ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵੱਧ ਆ ਗਈ 8.5% ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ that is around 9.5 to 10%। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 1 ਕਿਲੋ 1.5 ਕਿਲੋ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਚੀਨੀ ਵੱਧ ਬਣੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤਰਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਪਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਲੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ, ਜੇ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਗਈ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਡੈਫਿਸਿਟ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਵੱਧ ਆ ਗਏ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਾਈਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਬਸ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਭਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਰਕਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 14(4) 'ਚ ਹੈਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ 15 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਰੀਕਨਸਿਲੀਏਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ, ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ, ਉਹ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਸਲ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਰੀਕਨਸਿਲੀਏਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, that amount can be recovered under areas of land revenue act। areas of land revenue act ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲੈਣ ਦੀ। ਹੁਣ ECA ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟਸ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਕ ਸੀਲਿੰਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 33 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 14 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ। 26 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 33 ਨੰਬਰ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। 1954 'ਚ 33 ਨੰਬਰ ਆਈਟਮ ਟੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮਚਾਰੀ ਉਦੋਂ ਕਾਮਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਖੋਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ JPC ਬਣ ਗਈ, JPC 'ਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। 7 ਔਰ 8 ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 33 ਨੰਬਰ ਆਈਟਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 7th ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਟਫ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਦਲਤੀ। ਫੂਡ ਸਟਫ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੂਡ ਸਟਫ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀਟ, ਆਟਾ ਇਜ਼ ਫੂਡ ਸਟਫ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਪੈਡੀ, ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਫੂਡ ਸਟਫ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਏ
ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕੱਖ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਆਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਆਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਹੋਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੂਲ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ?